அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 26வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சன் வேட்டையாடுறதுக்கு போனான். திரும்பி வந்த உடனே தன்னுடைய மனைவி கோபமா இருக்கிறத பார்த்தான். அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த 27வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சனன் தன்னுடைய பாரியனுடைய கோபத்தெல்லாம் தணிச்சுட்டு அவளோட சேர்ந்து இருக்கிறத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்தவிம்சோऽध्यायः. நாரத உவாச்ச இத்தம் புரஞ்சனம் சத்ரியகே வசமானீய விப்ரமைः புரஞ்சனி மகாராஜ தே மே ரமயதி பதிம் சராஜா மகிஷீம் ராஜன் சுஸ்நாதாம் ருச்சிரானனாம் கிருதஸ்வஸ்த்யயனாம் திருப்தாம் அப்யநந்தத் உபாகதாம் தயோபகூட பரிரப்த கந்தரோ ரஹோனுமந்த்ரைரபகிருஷ்ட சேதனக நகாலரம் கோபுபுதே துரத்யயம் திவானிசேதி பிரமதா பரிக்ரஹ சயான உன்னத்த மதோ மகாமனா மகார்ஹதல்பே மகிஷி புஜோபதிஹி தாமேவ வீரோ மனுதே பரம் யதஹ ஸ்தமோ விபூதோ ந நிஜம் பரம் சயதே தயைவம் ரமமானஸ்ய காமகஷ்மலசேதசஹ க்ஷணார்த்தம் இவ ராஜேந்திர வ்யதிக்ராந்தம் நவம் வயः தஸ்யாம் அஜனயத் புத்ரானே புரஞ்சன்யாம் புரஞ்சனः சதான்யேகாதச விராடே ஆயுஷோர்தம் அதாத்யகாதே दुहितृर्दशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः शीलौदार्यगुणोपेताः पौरञ्जन्यप्रजापते सपाञ्जालपतिपुत्रान् पितृवंशविवर्धनान् दारैः संयोजयामास दुहितृः सदृशैर्वरैः पुत्राणां चाभवन् पुत्रा एकैकस्य शतं यैर्वै पौरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यते ईजे चक्रतुभिर्घोरैः दीक्षितः पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकामो यथा भवान् युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससादस वैकालो यो प्रिययोषिताम् चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम् गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सिताः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताम् ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा कर्तुं मारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः स सप्तभिः शतैर्येको विंशत्या च शतं समाः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युयुधे बली क्षीयमाने स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः स एव पुर्यां मधुबुके पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन्
त्रिजितो नाविदद्भयम् कालस्य दुहिता काचिद् त्रिलोकीम् वरम् इच्छति पर्यटन्ती न बर्हिष्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति च या तुष्टा राजऋषये तु वृताधात्पूरवे वरम् कदाचिद् अडमाना सा ब्रह्मलोकान् महीं गतम् वौव्रे बृहद्व्रतम् मां तु जानति काममोहिता मयि संरभ्य विपुलम् अदच्चापम् सुदुस्सहम् तातुम् अर्हसि नैकत्र मद्याज्ञा विमुखो मुने ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम् मयोपदिष्टम् आसाद्य वौव्रे नाम्ना भयम् पतिम् ऋषभम् यवनानाम् त्वाम् वृणे वीरेप्सितम् पतिम् संकल्पस्त्वयि भूतानाम् कृतः किल नरिष्यति दौर्यमौ अनुशोचन्ति बालौ असदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतम् नराति न तदिच्छति अतो भजस्व माम् भद्र भजन्तीं मे दयाम् कुरु एतावान् पौरुषो धर्मः यदार्थान् अनुकम्पते कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देव गुह्यम् च सस्मितम् तामभाषत मया निरूपितस्तुभ्यम् पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयम् त्वामभद्रामसम्मताम् त्वम् अव्यक्तगतिर्भुङ्क्ष्व लोकम् कर्म विनिर्मितम् याहि मे पृतनायुक्ता प्रजाना सम्प्रणेष्यसि प्रज्वारोऽयम् मम भ्राता त्वम् च मे भगिनी भव चराम् युभाभ्याम् लोकेऽस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिकः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। நாரதர் சொல்றார், மகாராஜனே, புரஞ்சனி அதாவது புரஞ்சனனோட மனைவி இப்படி புரஞ்சனனை மயக்கி தன்னோட வசப்படுத்திண்டு மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தா. அந்த ராஜன் கோபங்கள்லாம் தெளிஞ்சு எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அழகிய ஆடையெல்லாம் உடிச்சுண்டு குங்குமம் முதலிய மங்களமான அலங்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணிண்டு பல அன்னபானாதிகளால திருப்தி அடைஞ்சு அங்கே தன்னுடைய அருகில் வந்த காதலியை புகழ்ந்தான். அவன் அந்த பெண்மணியோடு இரவும் பகலும் கூடி காலம் போவதை சிறிது கூட அறியாமலே இருந்தான். எவ்வன கொழுப்பு உடைய அந்த ராஜன் மனசு களிப்போடு காதலியினுடைய புஜத்தையே தன்னுடைய தலகாணியாக வச்சுண்டு காம போகத்துல ஆழ்ந்துண்டு அஞ்ஞானத்துல கொஞ்சமும் விவேகமே இல்லாம அந்த பெண்மணியை மட்டுமே நினைத்தானே தவிர தன்னுடைய சொரூபத்தையோ தனக்கு அந்தராத்மாவான பரமாத்மாவின் சொரூபத்தையோ அவன் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே இல்லை. அந்த பெண்ணோடு இப்படி காலமெல்லாம் கழிச்சுண்டு வரும்போது அவனுடைய யௌவன பருவம் அரை க்ஷணம் போல் கழிந்து விட்டது. காலம் போனதே தெரியல அவனுக்கு. அந்த புரஞ்சனன் தன்னுடைய பாரியையான புரஞ்சனி இடத்துல 111 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தான். அவனுடைய வாழ்நாள்ல பாதி கழிஞ்சே போச்சு. அந்த ராஜனுக்கு
சீலம், ஔதாரியம் முதலிய குணங்கள்லாம் அமைஞ்சு தாய் தந்தைகளுக்கு புகழை தரக்கூடிய 110 பெண் குழந்தைகளும் பிறந்தார்கள். பாஞ்சால தேசாதிபதியான அந்த புரஞ்சனன் தாய் தந்தைகளுடைய வம்சத்துக்கு மேன்மையை தரக்கூடிய பிள்ளைகளை அவர்களுக்கு தகுந்த மனைவிகளோடும் பெண்களை அவரவருக்கு தகுந்த மணவாளர்களோடும் சேர்த்தான். அவனுடைய பிள்ளைகள்ல ஒவ்வொருவனும் 100 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தார்கள். அவள்லாம் அந்த பாஞ்சால தேசம் முழுவதையுமே புரஞ்சன வம்சமாக நிரப்பிட்டா. அந்த புதல்வர்கள் புரஞ்சனனுடைய சொத்தை எல்லாம் பங்கிட்டுக் கொள்ளும் போது கிரகத்திலும் பொக்கிஷத்திலும் மற்றும் வேலைக்காரர்களிடத்திலும் என்னுடையது என்ற அபிமானம் உடையவனாகியால் மிகவும் மனக்கலக்கம் அடைந்து ஒன்றும் அறியாமலே இருந்தான். அவன் மறுபடியுமே பல வகையான சப்தாதி விஷயங்களிலே விருப்பம் கொண்டு பசுக்களினுடைய ஹிம்சைக்கு இடமான பயங்கரமான பல வகையான யாகங்களால் தேவதைகளையும் பித்திருக்களையும் பைரவன் முதலிய பூதபதிகளையும் ஆராதிக்க ஆரம்பித்தான். குடும்பத்தில் மிக்க மன விருப்பமுடைய அந்த ராஜன் இப்படி பெரிய ஆவலோடு யாகாதி கர்மங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது காதலர்களுக்கும் காதலிகளுக்கும் பிடிக்காத அந்த விஷயமான மூப்பு, அதாவது வயதான காலம் வந்தது. அதை யாராலுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது. மன்னவனே, சண்டவேகன் என்ற ஒரு கந்தர்வ ராஜன் உண்டு. அவனுக்கு வேலைக்காரர்கள் மட்டுமே 360 கந்தர்வர்கள் இருந்தா. அவள்லாம் மகாபலசாலிகள். அவனுக்கு தாசிகள் 360 கந்தர்வ கன்னிகள். அவள்லாம் அந்த கந்தர்வர்களோடு இணை பிரியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள். அதுல சில பேர் வெளுப்பாகவும் சில பேர் கருப்பாகவும் இருந்தார்கள். அவர்கள் பூமியெல்லாம் சுத்திண்டு ஆங்காங்கு சமஸ்த காமங்களும் நிறைந்த பட்டணங்களை எல்லாம் பறித்து கொண்டு வருவது வழக்கம். சண்டவேகனுடைய வேலைக்காரனான அந்த கந்தர்வர்கள் கிரமமாக வந்து புரஞ்சனனுடைய பட்டணத்தை பறிக்க தொடங்கும் போது அதை காத்து கொண்டிருந்த மகாபலிஷ்டனான பிரஜாகரன் என்பவன் ஒருவனே 27 பானங்களால் 100 வருஷங்கள் வரையில் அந்த கந்தர்வர்களோடு யுத்தம் பண்றான். அப்படி தன்னுடைய பட்டணத்தை பாதுகாக்கும் தனிப்பட்ட ஆளான அந்த பிரஜாகரன் பலிஷ்டனும் மிகவும் பலமான அந்த கந்தர்வர்களோடு வெகு நாட்கள் சண்டை செய்தும் அவர்களை வெல்ல முடியாமல் அவர்களால் அடியுண்டு ஓய்ந்து போனான். அப்பொழுது புரஞ்சனன் நாடும் நகரமும் தானும் தன் பந்துக்களுமாக பெரிய கவலையிலே ஆழ்ந்து விட்டான். அந்த மன்னவன் பின் வலையிலே பிடியுண்டு அந்த நகரத்திலே மதுபானம் செய்வதும் தன் வேலைக்காரர்களால் பாஞ்சால தேசத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கப்பத்தை வாங்கி புசிப்பதுமாக இருந்தானே தவிர அதுவரையிலே அவன் ஒரு பயத்தையுமே அறியவில்லை. காலனுக்கு ஒரு பெண் உண்டு. அவள் தனக்கு ஒரு நல்ல கணவன் வேண்டும் என்று 3 லோகங்களிலும் சுற்றித் திரிந்தாள். அவளை யாருமே விரும்பவில்லை. அவள் அழகில்லாத உருவமுடையவள். உலகமெங்கும் துர்பகை என்று பேர் பெற்றாள். அவள் முன்பு பூரு என்னும் ராஜரிஷியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு சந்தோஷமடைந்து அவனுக்கு வரமும் கொடுத்தாள். ஒரு சமயம் சத்தியலோகத்திலிருந்து பூலோகத்திற்கு வருகின்ற என்னை பார்த்து நான் ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி என்பதையும் அறிந்து கொண்டு காம விகாரத்தினால மதி மயங்கி போய் என்கிட்ட வந்தா. அப்படி வந்தவளை நான் ஒப்புக்கொள்ளாத காரணத்தினால என் மேல கோபம் கொண்டு என் வேண்டுகோளை நீ தடுத்து விட்டாய். ஆகையால் நீ ஓரிடத்திலும் நிற்காமல் எப்பொழுதும் திரிந்து கொண்டே இருப்பாயாக என்று ஒரு பெரிய சாபத்தை எனக்கு கொடுத்தாள். அதன் பிறகு தன் விருப்பம் நிறைவேறாத அந்த கால கன்னிகையிடம் பயன் என்னும் பேருடைய யவனேஸ்வரன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவனிடம் நீ போ என்று நான் அவளிடம் சொன்னேன். அவனிடம் அவள் சென்று, வீரனே, யவனர்களுக்கு பிரபுவான உன்னிடத்தில் அன்பு கொண்டு உன்னை நான் கணவனாக வரிக்கின்றேன்.
உன்னிடத்தில் யாராவது எதையாவது விரும்புவார்களாயின் நீ அதை அப்படியே நிறைவேற்றி கொடுப்பவன் அல்லவா? அதனால் நீ என்னுடைய விருப்பத்தை மறுக்காதே. உலகத்திலும் சாஸ்திரத்திலும் கொடுக்கவும் வாங்கவும் உரியதாக ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு வஸ்துவை வேண்டினவருக்கு கொடுக்காமல் இருப்பது ஆகாது. ஒருவன் கொடுத்தால் அதை மற்றவனும் வாங்காமல் இருக்க கூடாது. இப்படி இருக்க இதை கொடுக்காதவனும் வாங்காதவனும் வீண் பிடிவாதம் உடையவர்கள்தான். இவர்கள் ஒன்றும் அறியாத பாலகர்கள்தான். இவர்களை பற்றி பெரியோர்கள் கவலைப்படாதீர்கள். மங்கள ஸ்வபாவம் உடையவனே, உன்னை நான் விருப்பத்துடன் பணிகிறேன். என்னை நீ அங்கீகரிப்பாயாக. வருந்தினவர்களை மன இரக்கத்துடன் பாதுகாத்தலே புருஷனாக பிறந்தவன் செய்ய வேண்டிய ஒரு தர்மம் என்று சொல்லி அந்த யவனேஸ்வரனை தன்னுடைய கணவனாகவே வரித்து கொண்டாள். கால கன்னிகை சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த யவனேஸ்வரன் தேவகுஹ்யத்தை, அதாவது தேவதைகளால் மறைக்கப்பட்டு வருகிற அந்த மரணத்தை நடத்த விரும்பி அம்மடந்தையை பார்த்து புன்னகை செய்து, நான் மன ஊக்கத்துடன் நன்றாக ஆலோசித்து இந்த உலகத்தையெல்லாம் உனக்கு கணவனாக நான் நிச்சயித்தேன். நீ அமங்கல சுவாவமும் துஷ்டத்தனமும் அமைந்தவள் ஆகையால் உன்னை இந்த உலகம் அங்கீகரிக்க மாட்டேன் என்கிறது. அதனால் உன் கதி ஒருவருக்கும் தெரியாதபடி மறைந்து வந்து காமத்துக்கு உட்பட்டதாகிய இந்த உலகத்தை எல்லாம் நீ அனுபவிப்பாயாக. நான் மேல் விழுந்து அனுபவித்தால், அவர்கள் என்னை ஹிம்சித்தால் நான் என்ன செய்வேன் என்று நீ வருந்தாதே. என்னிடத்தில் உள்ள யவன சைன்யங்களை நீ கூட்டிக் கொண்டு போ. நீ அந்த பிரஜைகளை எல்லாம் நாசம் செய். இவன் பிரஜ்வாரன் என்பவன் என் உடன் பிறந்தவன். நீ எனக்கு உடன் பிறந்தவளாக ஆவாயாக. நான் உங்கள் இருவரோடும் பயங்கரமான யவன சைன்யங்களோடு கூடி ஒருவருக்கும் தெரியாமல் இந்த உலகத்திலே சஞ்சரிக்கின்றேன் என்று சொல்லி இந்த 27வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து புரஞ்சனன் கால கன்னிகையினுடைய அந்த பிடியினால சிக்கி கஷ்டப்படுறத பத்தி சொல்றார். அதை நம்ம 28வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.